तुला राशि अष्टम बृहस्पति पंचम शनि। अष्टम बृहस्पति हेतु मुख्य समस्या है आपंकर शारीरिक पीड़ा गैस जनित रोग गैस बदहजमी शारीरिक पीड़ा वायु रोग ये समस्त रोग सब वर्गर व्यक्ति मान आक्रांत हे पीड़ा भोगे एवं समस्त कर्म विघ्न जो कमटी करेंगे से किसी विघ्न आप घटव मन सब अस्थिर एवं व्यग्र कर्म प्रति आग्रह कमिज एवं समस्त कर्म किसी ना कि बाधा विघ्न उपजिव जो मान वैवाहिक कर्म संपन्न है से वैवाहिक कर्म विघ्न घटव ना व्यवसाय मान व्यवसाय अग्रगति कर असमर्थ हे व्यवसाय मांदावस्था लगिज कि विपुल क्षति घटव कर्मजीवी माने कर्म क्षति कर्म प्रति आवश्यकता एवं कर्म प्रति अनाग्रह भाव जागृत एवं समस्त कर्म विवादीय हेब वैवाहिक आशायी जो मान विवाह कर्म संपन्न है से वैवाहिक कर्म अଯଥା विलंब जहाँ किसी सेट हो वैवाहिक कर्म से भांगी जावार संभावना बेसी अच्छी दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता विवाद मनोमालिन्य लगी रहा मान सम्मान हानि घटव जेहेतु पंचम शनि संतान मानकर शिक्षा दीक्षा चारिचरण व्यवहार कथबार्ता को लेकिन चिंतित हे पितामाता स्वास्थ्यगत समस्या पैतृक संपत्ति की नहीं विवाद एवं मन सब व्यस्तता व्यग्रता भरी पितामाता मतांतर कि स्वास्थ्यगत समस्या दूर पारे जो माने कर्मजीवी से कर्म किसी बाधा विघ्न एवं मान सम्मान हानि एवं सहकर्मी मतांतर कि उपहास मात्र हे जो मानकर स्वाति तुला तुला राशि 14/7 15/7 16/7 चित्ता तुला स्वाति तुला एवं विशाखा तुला जो मानकर स्वाति तुला से विशेष भाव में सतर्कता अवलंबन करेंगे अर्थात बहुत क्षति में पड़पारती दुर्घटना शारीरिक पीड़ा एक्सीडेंट इंजुरी ऑपरेशन ट्रांसफर ये सब जिन घटिपे तेणुक स्वाति नक्षत्र जो मान स्वाति तुला से सतर्कता अवलंबन करेंगे एवं बृहस्पति एवं शनिकर जंत्र कि कवच धारण कर मंत्र पाठ करेंगे ये समस्त असुभत्व मुक्ति पाइबे जदि संभव न हुए तेरे ब्रह्मशक्ति एवं बालीचर को धारण कर मंत्र पाठ कले निश्चित भाव में शुभ फल प्राप्त हम यापर जाना जात चक्र अष्टम राशि बिछा राशि यापर आम जाना जात चक्र अष्टम राशि बिछा राशि सप्तम बृहस्पति चतुर्थ शनि यदि बृहस्पति सप्तम अवस्थान कर दाम्पत्य जीवन में मधुरता परिचित महिला साहाय्य सहयोग एवं परिवार में सुख शांतिर परिवेश रही स्वर्गीय सुख अनुभूत हो आमद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह एवं परिवार प्रति अधिक जत्रमान हे परिवार समस्त सदस्य मध्य उत्तम बुझामणा रही मन प्रसन्न एवं समस्त कर्म आपणकर एकाग्रता आंतरिकता एवं तत्परता प्रकाश पाइब चतुर्थ शनि हेतु बंधु बांधव अप्रियता फाइनान्शियल डिस्टर्बांस मानसिक दुश्चिंता कोर्ट कचेरी मानी मुकदमा मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हजि जापे एवं जानवाहन खर्चांतर पड़ पारती ये समस्त फल शनि को मिले जेहेतु बृहस्पति सप्तम अच्छा व्यवसायी मान ये वर्षटी अत्यंत शुभ अवशिष्ट जो 8 मास रहा अत्यंत शुभ फलदायक हम व्यवसाय उन्नति नूतन व्यवसाय चुक्तिबद्ध कि व्यवसाय शाखा बढ़ाने उद्यम करेंगे वाणिज्य व्यवसाय प्रचुर आय एवं व्यवसाय अग्रगति परिष्कार अग्रगति उपलब्धि हेब
କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେତୁ କିଛି ପଇସା ଅପବ୍ୟୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେତୁ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେତୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଶାଖା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିପାରେ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ 8 ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଏ ସମସ୍ତ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। 16/8, 17/8, 18/8 ବିଶାଖା ଇଚ୍ଛା, ଅନୁରାଗ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଇଚ୍ଛା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ଇଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ 16/8 ଏବଂ 18/8 ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶନିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କବଚ ଯଦି ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କ ହେତୁକ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଯାହା ଫଳ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ କେବଳ ଶନିଙ୍କ ହେତୁକ ପାଇବେ। ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କବଚ ଧାରଣ କରି ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଜାତ ଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟ ଶନି। ଶନି ଯେହେତୁ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଶନି ରାଜଯୋଗ କାରକ, ରାଜ୍ୟ ଲାଭ। ଷଷ୍ଠ ଶନି ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରହିବେ। ତୃତୀୟ ଶନି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ ଏବଂ କାହାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ବିବାଦ ଘଟିବ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବିବାଦରେ ଫସିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେତୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବଦହଜମି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ ଏବଂ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯିବେ ବା ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଏ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶନି ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟଗତ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ ଏ ଜିନିଷ ଲାଗି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ କାରଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଏ 3ଟି ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଶନି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ,
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଦ୍ୟାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଶାଖା ବଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟୟ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବା କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା କିଏ ନେଇଯିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ବରବାଦ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ। କର୍ମଜୀବୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କିଛି ବିପତ୍ତି ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହେତୁ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କର୍ମ ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଶନି ବିବାହରେ କୌଣସି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହେବେନି। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ବିବାହ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କବଚ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯଦି ଶନି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହେବ। ଶନି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ କେବଳ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଧାରଣ କରିବେ। ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ବା ସମ୍ଭବପର ନ ହୁଏ ତେବେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟିର ତେଲକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧାରଣ କରି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ଏ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲା ଜାତକ ଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି।